ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸ। ਤੇ with thankful to Voice of Manata TV and May I Singh for this opportunity to discuss our program today, which is about the life and legacy of Mata Sahib Kaur and after the execution of Baba Banda Singh Bahadur, how the missile system came into operation. So ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। Please subscribe to our program if you're not already doing it. Also, any kind of help, financial and otherwise, recommendation, most welcome to improve the quality of program. And pass your suggestions and contributions to Meghraj Singh. Please remember that the views expressed during this program are strictly of the speakers. That's not the official policy of the Voice of Manata. So again, welcome to all participants and the audience. Mata Sahib Kaur was the third wife of Guru Gobind Singh Sahib. We're going to discuss about how her life came about and how she entered into the Maharaj camp and how she became the mother of the Khalsa. And then we'll talk about how after the execution of Banda Singh Bahadur, where, you know, the foundations of the Mughal Empire were shaken, what happened following that how Sikhs went through such a high degree of persecution and genocide and how they survived through the program. And we will have introduction to that program also started today. So having said that, I'm going to ask today to start from Principal Dharam Singh Honi ke bhai sanu Mata Sahib Kaur baabਤ kuch waqfiya dein. जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जिवें डॉक्टर साहब जी ने दस ही दिता कि दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे तीन शादियां, पहले माता जीतो जी, माता सुंदरी जी अते तीसरे जिहड़े आ माता साहिब देवा जां बाद च अमृत छके साहिब कौर जी। ते माता साहिब कौर जी दे बारे कहा जाता कि जदों उन्हां दा रिश्ता गुरु साहब जी वास्ते आया ते दसम पातशाह जी ने उस वक्त कहा कि हुण असीं भी गृहस्थ जिहड़ा भी जीवन तो भी असीं हुण पहले दो शादियां हो चुकियां ते होर नहीं करनी। ते जिहड़े माता साहिब देवा जी दे पिता जी सीगे उन्हां ने कहा कि ये जदों ये छोटी सीगे उदों तो ही साडे असीं अपने मन दे विच तहैया कीता सीगा कि ये साहिबजादे दे नाल इहदा रिश्ता करना है। ते इह गल सारे आले दुआले ते शरीके दे विच घुम चुकी आ। लोक इन्हां नूं हुण माता जी कहंदे ने ते पहिलों ही, ते इस करके इन्हां दा किसे होर ने रिश्ता लैना भी नहीं। ते गुरु साहब जी फिर इस शर्त ते मन्ने सीगे कि इन्हां दा भी पंथ दी सेवा करन, परिवार दे विच रहन, पर इन्हां दे नाल जिहड़ा एक पत्नी वाला रिश्ता भी वो नहीं होगा। ते इस करके उन्हां ने इस गल नूं प्रवान कीता, तां ही उन्हां नूं फिर माता पंथ दी खालसे दी माता कहा जांदा कि दसम पातशाह जी ने ये जिहड़ा खालसा पंथ है उन्हां दी झोली च पाया सीगा। ते इस तरह वो सारी जिंदगी गुरु साहब दे चरणा दे विच गुरु साहब दी अते पंथ दी सेवा करदे उन्होंने सेवा सिमरन दे विच बतीत कीती। इन्ना इस तरह सानू इतिहास विचों मिलदा है। थैंक यू। अपने डॉक्टर वासु तुहाडा की विचार है इस बाबत माता साहिब कौर दे बाबत? जी वासु ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1700 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨੂੰ,
ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1700 ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ 1704 ਵਿੱਚ, ਤੇ 1708 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਠਨ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਲਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ इन पुतन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। फिर माता जी दिल्ली तो ही आए सन, फिर दिल्ली चले गए। फिर गुरु साहब जदों नादेड़ गए ने ते माता साहब कौर भी नाल नादेड़ गए ने, और उत्थे गुरु साहब ने उन्हां दी रिहाइश लई गोदावरी दे कंढे एक हीरा घाट वेखे उचेचा प्रबंध करवाया। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਭ ਗਮਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੜਗ, ਦੁਧਾਰੀ ਖੰਡਾ, ਖੰਜਰ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ 9 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 1731 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਔਰ 23 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਐਸ਼ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਪਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਹੋਈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਫ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਗਤੀ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਈਸ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਭ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹ ਲੋ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਫ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਵਾਈਫ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਸੋਚਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀਗਾ, 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, we have accepted as the history, whatever it is, it was, and whatever it is, it is. So let's accept it the way it was and let's move forward. लेकिन मेन चीज ये है कि माता साहिब कौर ने आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जो बड़ा बहादुरी का रोल पैदा किया है, रोल अदा किया है, दैट्स प्रेज़वर्दी कि उन्होंने सिखा की लीडरशिप गुरु साहब तो बाद ली और बखूबी उसने निभाया। कुछ पिछली बारी सवाल उठे सन कि जब गुरु साहब ने 5 प्यारा सुप्रमेसी दी सी कि उन्होंने फैसले फाइन लाउणगे, लेकिन फिर भी देखो जो गुरु साहब की पत्नी सी, उन्होंने आदर करदे सत्कार करदे उन्होंने कहना मनना भी उतना ही वाजिब सी जितना कि 5 प्यारा का। हो सकता है कि माता जी ने 5 प्यारा की सलाह के नाल ही जो हुक्मनामे शुरू किए होणगे या दिते होणगे, उन्होंने सलाह की होएगी। सो मेरा ख्याल इन चीज़ों सैकेंड गैस करना ठीक नहीं है। सो जो है सो है। थैंक यू। थैंक यू।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤਖਤ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 3-3 4-4 ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ 3-3 ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸ਼ਾਇਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। May I say something please? ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਈਸ ਹਾਊਸ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਾਬਤ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ। So now we are in the women's liberation movement and all those things are kind of questionable. But we have to look at his history as it is, and like Padia Sahib said, why second guess it? That's where I think we'll leave issue of Mata Sahib Kaur te unna di legacy. But overall, you know, her and Mata Sundari the Jeevan jehda siga, they lived like two sisters and tried to guide the Panth during very difficult period. Which is highly commendable. Having said that, after the execution of Baba Banda Singh Bahadur, now starts the time jadon ke in spite of the fact that Mughal Empire jada is really very shaken, te fir vi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। I will ask here Dr. ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨੱਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 3 4 5 ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਭੈਣਾਂ ਸਕੀਆਂ, 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। then we have to believe that also। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 13 14 ਲਾ ਲਓ, 15 ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਆਏਗੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 15 ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ। ਯੈਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। That's a good point, ਹਾਂਜੀ, that's a good point। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਨਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। That's a good point, right? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੋਫਾਈਲ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 7 ਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਮਹਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 360 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 360 ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀ 360 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 360 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, 360 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 360 ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ,
ਹੋਣਗੀਆਂ Yeah, sorry, pata nahi. That's a good point. ਜਿਹੜੀਆਂ 360 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ 360 ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ 360 ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ। That's a good point. ਹਾਂਜੀ, So ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, then would I accept that also? ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਂ ਪਾਂਡੋ ਆ, द्रौपदी ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਹਸਬੈਂਡ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ 1935 ਚ ਬਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰ ਇਸਤਰੀਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕਰੇ, 5 ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਈ, ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਵੀਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ? 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਸਪਾਊਸ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ 1935 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬਦਲੋ ਬਈ ਇਹ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ 3 ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 300 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 300 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਮਲ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ 300 ਗੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 300 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹਰ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੁਆਇਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸਿੰਬਲ ਲੱਭਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪਤਨੀਆਂ 7 ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜੇ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਔਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਬ ਮਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਸਰਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿਸਰਾ ਪੂਰ ਮੁਹਾਣੇ। ਪਟਕਣ ਛੱਡ ਲਟਕਲਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸੁਖਮਾਣੀ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨਸਾਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ that much ਆਪਣੀ ਵਾਸਟਨੈਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਨੋਟ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 360 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਫਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 500 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
Pade Sahab, any idea you want to give over here? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਈਵਨ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਏ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ, ਇਟਸ ਏ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। तो वो अपनी मनमानी करते ने, जब तक कोई कानून ना हो तब तक people those who are in power they do that. But as far as the history of gurus is concerned, I just do not want to comment anything on. Thank you. Gyani Dharm Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਜੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਜੇ 7 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਈ ਆ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਐਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਊਟਲਾਇਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਅਪ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਵੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਰ ਲਈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਸੀ,
ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਓ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅਮਰ ਛਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। Yeah, you have a valid point, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। I think, ਹਾਂਜੀ, this is a subject which needs a lot of different kind of discussion. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, we'll have to put an end to this right now, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We have kind of digressed into another situation, which is an important thing, but it belongs to another time. Having said that, ਕਿ ਵੀ after execution of ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨਲੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 200 ਜਾਂ 300 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਆ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਘਟ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਘਟ ਗਏ। ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਈਕ,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ, ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਿਟਿਊਡ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ 12 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਫ 6 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਮਿਸਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ, ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਸਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲੂ, ਸੋ ਆਲੂ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਆਲੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਮਿਸਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਬਈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਜਨਰਲ ਲਾਈਕ ਟਰਸਟੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਜਿਸਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕਹੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਚੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਤੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਣਦਾ 1748 ਚ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਲ ਸੰਘਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਸਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। 1765 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ 1748 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। 1748 ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਤੇ ਇਹ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ। ਯਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1748 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 1765 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਜਥਾ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਥੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਵੜ
ਵਿਲੇਜ ਪੰਜਵਾੜ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ ਕੁਡ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਬਰੇਵ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੋਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਲ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ 11 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਬਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, 11 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਲਓ। 11 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਈਵਨ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਸੀਸਗੰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ 60% ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, 40% ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ 11 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿੱਲੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਲ ਉਖੇੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 10,000 ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 11 ਮਹੀਨੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹ 10,000 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜ਼ੀਰਤ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। That's interesting part. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾਤਰ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਚ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਚੀਜ਼? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ 1748 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। 1748 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਪੀੜੇ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫੋਰਸ। ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸਲੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਗਰ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ 5 ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸੀ they could have divided this territory. All right, you take this part, I take this part. They should not have left Delhi.
अगर बघेल सिंह उस तो बाद 11 महीने रहा भी था तो ही शुड हैव कंटिन्यूड। चलो है वो हुण व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, लेकिन दैट वाज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर दैट सिक्स आफ्टर कंकरिंग दिल्ली दे शुड हैव सेंट दिस शाह आलम टू आगरा। ठीक है तू जाके आगरा रहो, उत्थे अपना हुकूमत चला, दिल्ली बस खत्म हुई तेरी। दैट वाज द राइट वे टू डू। लेकिन चलो जो इतिहास हो गया हो गया। You can say these are the mistakes, political mistakes done by people. बाकी एक और गल ये सीगी कि हाँ चलो शायद वो परहैप्स नेक्स्ट डिस्कस करांगे कि भंगी मिसल दा किस तरह डाउनफॉल होया, तो शायद वो हले सब्जेक्ट हले ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। We'll deal the missiles individually next time. जी हाँ next time ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ just we were more about ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 12 ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਸ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। why they became the missile owner, heads of the missiles। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਈਚ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਸਲਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲ। दरअसल गल है जी कि मैं जो आप जी ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ एक रिसर्च पेपर मेरा सीगा कि 1708 ਤੋਂ 1765 ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਮਿਸਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 12 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪਨ ਸੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਲ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਕੌਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਭੇੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਟਾਪਿਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਆਫ ਗੁਰਮਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ cultural ਨੂੰ base ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਇਸ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ? ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਈਟ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਡਰ ਬਾਦਲ ਏਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲॉज ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? We will come to next time, ਹਾਂਜੀ। We are running out of time. We will continue the next session. We will still talk about missiles and these kind of concepts. I want to ask Dr. Sardar Bhai Vijendra Singh Honi. He's been there. Any comments before we end the program? Vijendra Singh जी, तुसी कोई चीज ऐड करनी हो अपनी? यार मैं तो इस मामले में, मेरी जनरल हिस्ट्री के बारे में तो जानकारी है, लेकिन सिख हिस्ट्री की कोई मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। मैं एक चीज जरूर सोचता हूँ कि एक रिलीजियस जो फील्ड है और जब उसमें पॉलिटिकल फील्ड भी आ जाती है, तो पॉलिटिकल फील्ड में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चलते हैं, और उससे बचने के लिए ही संतों ने अध्यात्म की तरफ चले गए। तो ये इससे मुझे तो लगता है कि राजनीति में मिलाने से धर्म को कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं बजाय घटने के, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ज्यादा नहीं जानता, बड़े क्रांतिकारी विचार आप लोगों के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे अंदर सुधार हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Ji. Thank you for coming over. Next time we'll continue our more discussion about the missiles. I try to take each missile, so please read about it and let's have a good discussion before we go into the formation of the Sikh Kingdom. Thank you. So we'll continue next more detailed discussion about missiles and Sarbat Khalsa and all those kind of concepts. Changaji, thank you for all the audience and the participants for your kind cooperation and collaboration in such a difficult subject which we've been dealing. And there has been not that great deal of research in this area, except I have seen some books like Dr. Hari Ram Gupta, he's written a book called Confederates, which talks about missiles, about the Sikh Confederation, the Nandale, and some research by Dr. Garewal. Otherwise, a lot of research is just kind of by word of mouth, idhro suni udhar gal karti, that type of stuff. But please take time to look into this period. It's a very interesting and educative. So सारे दा बहुत बहुत धन्यवाद. जो गलती हो गई भूल चुक माफ करनी, and thank you Meghraj Singh Honi for this opportunity for us to discuss. Again, views expressed in this program are strictly of speakers, not the official policy of Voice of Manavta. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you. Vaheguru Ji.